નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપણી સાથે રવિ સિંધા. તમે જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. આજે આપણે એક એવા વિષય પર વાત કરવા જઈ રહ્યા છે જે આજના આધુનિક જે યુગમાં જે આપણી સાથે જે હડીખમ જે સાથે રહેતું મોબાઈલ ફોન અને તેના જ કારણે જે થતું જે ફ્રોડ જે છે તેનો પણ એક કિસ્સાઓ છે તે અલગ અલગ પ્રકારના બહાર આવી રહ્યા છે. ત્યારે આપણી સાથે એક એવા વ્યક્તિ છે કે જેઓના મોબાઈલમાં એક ઇન્વિટેશન આવે છે, ઇન્વિટેશન કાર્ડ જે કંકોત્રી આવે છે, જે લગ્નમાં જે આપણે યુઝ કરતા હોય છે, જે ઇન્વિટેશન કાર્ડ છે તેઓને આમંત્રિત કરે છે અને જેઓએ મોબાઈલ ફોનમાં વોટ્સઅપમાં તેઓ મેસેજ ખોલતા જ લિંક ઓપન કરી તો સીધા તેમના ખાતામાંથી 85,000 રૂપિયા ગાયબ. अपनी साथ वो व्यक्ति है, आप तेमनी साथ बात करिए. जी भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम मंजर अली है. मेरी बहन की शादी होने वाली थी 1 महीना पहले. मैंने पिछली 1 साल से इसको पैसे को इकट्ठा किया था. अभी उसको क्या नाम है, अभी 20 तारीख को पैसा है ना, एक व्हाट्सएप लिंक पे आया था, वेडिंग इन्विटेशन कार्ड आया. उसको मैंने ओपन किया. ओपन करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, वापस कर दिया. उसके बाद 2 दिन के बाद पैसा सारा कट गया अकाउंट में से. अभी मेरे को ये नाम है, मेरे को गरीब आदमी हूँ, बहुत मेहनत मजदूरी करता हूँ. मेरे को ये पैसा कैसे, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरा पैसा मेरा वापस चाहिए. जी, कैसे मैसेज आया था? कौन सा क्या नाम है, व्हाट्सएप मैसेज आया था, अननोन नंबर से आया था. वेडिंग इन्विटेशन कार्ड था. उसको ओपन करा मैंने, तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको ओपन कर दिया. ओपन करने के बाद उसमें क्या नाम है, 2 दिन के बाद उसमें से अकाउंट में से सारा पैसा कट गया. 85,000 था. अच्छा, हाँ. और मैंने उसको क्या नाम है, क्राइम ब्रांच में 1930 पे मैंने उसको शिकायत भी कर दिया है. वहाँ का नाम, हाँ, कंप्लेन कर दिया उसको. बस बहन के लिए पैसे, बहन के लिए शादी के लिए पैसा रखा था. वो भी मैं पिछली 1 साल से उसको इकट्ठा कर रहा था. जी दर्शक मित्रों, आ जे छे साइबर फ्रॉडनो जे भोग बन्या छे तेओ તેમની બહેનના લગ્ન માટે જે પૈસા છે તે ભેગા કરી રહ્યા હતા અને બેંકમાં તેઓ જમા કરાવી રહ્યા હતા. પણ એક એવો મેસેજ તેમના મોબાઈલ ફોનમાં જે ફરતો આવ્યો, જેમાં વેડિંગ ઇન્વિટેશન નામનું જે કંકોત્રી જે બતાવતું હોય તેવું એક એપ્લિકેશન જેવું એક સિમ્બોલ છે. મોબાઈલ આપો તમારો. હું આપણે જે આ કેવો મેસેજ આવ્યો હતો એ પણ આપણે બતાવીશ કે જે અહીંયા મારા સહયોગી છે તે આપણે અહીંયા બતાવશે કે અહીંયા વેડિંગ ઇન્વિટેશનનું જે આ કાર્ડ લખેલું છે તેવું એક એપ્લિકેશન આવે છે, જેમારી એપ અહીંયા લખેલું પણ છે. આને તમે ઓપન કરો એટલે આ રીતના ઓપન થશે અને ઓપન થયા બાદ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું આવે છે. ઇન્સ્ટોલ કરીએ એટલે સીધા તમારા ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ થઈ જાય તેવી બનાવ છે તે અત્યારે બનવા પામ્યો છે. અત્યારે એમના ખાતામાં આખું 0 થઈ ગયું છે. એટલે આપણે આ એપ્લિકેશન ખોલી શકીએ છીએ. જો કોઈના તમારા પણ જો ફોનમાં આ રીતનું જો કોઈ એપ્લિકેશન આવે કે તમને કહે કે આ વેડિંગ ઇન્વેટ જો કાર્ડ છે તે તમે ઇન્સ્ટોલ કરો, તો જો તમે આ ઇન્સ્ટોલ કર્યું તો ચોક્કસથી તમારા ખાતામાં જેટલા પણ પૈસા હશે એટલા બધા જ ગાયબ થઈ જશે. અહીંયા नजीम भाई, क्या कहोगे? ये भाई साहब तो ये फ्रॉड का भोग बनी चुके. ऐसे जो मैसेज है कितने लोगों के पास घूम रहा है? ये अपना बड़ौदा शहर का नवायार विस्तार और ये रोशन पार्क है. अभी 3 दिन पहले ये घटना हुई है भाई साहब के साथ में. 3 दिन पहले घटना हुई है. मुझे तो आज ही बताया, तो मैंने बुला के प्रेस वालों अपने और इसका खुलेआम बताया. लोग जागरूक बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा. और इस भाई ने खाली एक लिंक आई शादी की कार्ड जैसा, उसने ओके करा. ओके करने के बाद 5 मिनट के अंदर इनके 85,000 कटे. पहला मैसेज ये दिखाई दे रहा है उसमें, ये अपना 18,999 कटे 1 मिनट के अंदर. फिर दूसरा 14,999 कटे 1 मिनट के अंदर. फिर 17,999 कटे 1 मिनट के अंदर. 5 मिनट के अंदर इनके 85,000 पूरा कट गए. ये पूरा मैसेज है. ये 20 तारीख को मैसेज घटना हुई है और ये पूरा कट गया. और ऐसे भाई साहब के साथ में कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके पैसे कटे हुए हैं, मगर वो शर्म के मारे वो आके नहीं आते हैं. ये भाई साहब के 1 महीने बाद इनकी बहन की शादी है, उसका पैसा 1 साल से इकट्ठा कर रहे थे. ये भाई साहब सामने रहते हैं, दुकान सामने इनकी सिलाई का काम करते थे. ये भाई साहब कम से कम 2 घंटे मेरे पास बैठे और रो रहे थे. बोला मेरी बहन का ऐसा हो गया. तो मैंने कोई बात नहीं, आपने कंप्लेन करी. बोला ऑनलाइन हमने कंप्लेन कर दी है और जांच चालू है. अभी एक मैसेज भी आया फतेहगंज पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे जाएंगे. कल मैं उनको भाई साहब को लेके जाऊंगा. और जो 85,000 कटा, मेरी ये बात है, लोग कोई भी एप्लीकेशन आवे, कोई भी मैसेज आवे तो उसका कोई जवाब न दे, कोई खोले ना, क्योंकि 1 सेकंड में 2 मिनट के अंदर पैसा उड़ जाता है. लेकिन इसमें तो ऐसा वो शादी का इन्विटेशन ही भेज रहा है, किसी को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये फ्रॉड वाला लिंक है? जो साइबर कैमरे वाले जो फ्रॉड करते हैं वो नए स्कीम लाते हैं, नए लाते हैं. कभी शादी का कार्ड भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, कभी ऐसा बोलते हैं तुम्हारे खाते में पैसे आने वाले हैं. अब जब उसको मैसेज को ओके करते हैं तो उसमें पैसे दिखाई देते हैं, मगर पैसा ओके करने के बाद उसमें फिर बोलते हैं पासपोर्ट डालो. पासपोर्ट डालने से फिर पैसा कटता है.
मगर इनके भाई साहब के पास पासपोर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं, खाली इन्होंने खाली एक लिंक का ओके करा, उसके बाद इनके 85,000 कट गए 5 मिनट के अंदर। लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ऐसा फ्रॉड से बचे? ऐसे जो फ्रॉड होता है, ऐसे एप्लीकेशन आती है उसका थोड़ा ध्यान दीजिए और मोबाइल चलाओ, मगर अच्छा भी है मगर खतरा भी है मोबाइल चलाने का। कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसमें क्या बच्चे कुछ लोग जानते भी नहीं है, उसको ओके करते हैं, उसके चक्कर में पैसा कट भी जाता है लोगों का। इसका बचाव एक तरीके का ऐसा है कि कोई भी अननोन पर्सन से अगर कुछ भी वेडिंग या फिर कोई भी ऐसा कुछ मैसेज आता है, अननोन नंबर है, तो उसको सबसे पहले ट्रू कॉलर में चेक कर लो या फिर अपने हिसाब से चेक कर लो कि ये नंबर मेरे लिस्ट में है या फिर कोई और जानता है ये नंबर को। अगर नहीं जानता है तो उसे ना यूज़ करें, और उससे पहले अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी हार्म है, तो तुम उसे यूज़ मत करो। अभी हैकर्स इस तरीके से एक्टिव हो चुके हैं कि वो नहीं तुमको पता नहीं होगा, उस हिसाब से वो लोग तुमको लूट डालेंगे। पहले ओटीपी मांगते थे, अब इसमें ऐसा हो गया है कि विदाउट ओटीपी भी अगर तुमने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और ये डाउनलोड करने के बाद तुमने अपना फ़ोन यूज़ किया, लाइक जीपे यूज़ किया, जीमेल यूज़ किया, कॉन्टैक्ट यूज़ किया, तो सारे कॉन्टैक्ट जीमेल में जो भी है सब कुछ, और जो जीपे यूज़ कर रहा है उसको ओटीपी से लेके सब चीज़, पिन विन सब चीज़ हैकर के पास चले गया, और हैकर 1 मिनट में आपका सारा पैसा बैंक में से उड़ा लेगा। तो मेरी अपील ये है कि कोई भी अगर आपको मैसेज भेजता है इस तरीके से व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या कहीं पे भी, तो आप उसको चेक कर लो पहले। इंस्टा तो ठीक है, बट व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भेजता है तो पहले नंबर को चेक कीजिए कि वो नंबर को मैं जानता हूँ, पहचानिए उसको। अगर नहीं जानते तो उसे यूज़ मत कीजिए। सबसे बेस्ट वे ये है। ये भाई नहीं जानते थे कि ये नंबर जो है किसका है क्या है, उनको ये लगा कि वो बस ऐसा ही है कि कोई और फ्रेंड है जिसने, जो जानता नहीं होगा या पुराना फ्रेंड होगा जो शादी का वेडिंग કાર્ડ मुझे भेजा है। રોકવા માંગુ છું, આપણી સાથે સાયબર એક્સપર્ટ મયુર સર છે, આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને દર શનિવારે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પરના આ મયુર સર જે અમારા દર્શકોને અવેરનેસ ફેલાવી રહ્યા છે કે સાયબર ફ્રોડથી સાવધાન બનજો। મયુર સર, આજે એક એવો કિસ્સો આવ્યો છે જેમાં ઇન્વિટેશન જે મોકલવામાં આવે છે અને જો એ ઇન્વિટેશનની લિંક ખોલે એટલે સીધા જ એમના ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ થઈ જાય છે સાહેબ। હેલો મયુર સર, જે રીતના કનેક્ટ નથી થઈ રહ્યા, પણ જે રીતના અહીંયા જે ઘટના એવી બની છે કે જે મોબાઈલ ફોન પર તેમનો મેસેજ આવે છે અને મેસેજ આવતાની સાથે જ તેમના ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ થઈ જાય છે। હેલો હેલો હા મયુર સર, જી જી મયુર સર, જી હા હા આવે છે। અચ્છા, હવે આમાં એવું છે કે સાયબર અપરાધીઓ છેલ્લા 6 મહિનાથી એક નવી મોડસ ઓપરેન્ડી એ લોકો લઈને આવ્યા છે। જી જી અને એમાં એ લોકો સૌથી પહેલા તમારા જે રિલેટિવ્સ હોય છે કે મિત્રો હોય છે જી। એમનું વોટ્સઅપ એકાઉન્ટ એ લોકો હેક કરે છે। વોટ્સઅપ એકાઉન્ટ હેક કરવા માટે એ લોકો સૌથી પહેલા તમારા મોબાઈલ ઉપર એ લોકો એક રેન્ડમલી તમારા મોબાઈલથી એ લોકો લોગિન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જી। અને ત્યારબાદ તમને કોલ કરે છે કે તમને ભૂલથી એક ઓટીપી આવી ગયો છે જી જી અને જી એ ઓટીપી તમે 6 ડિજિટનો અમારી સાથે શેર કરો। અને જો કોઈ યુઝર 6 ડિજિટનો ઓટીપી શેર કરી દે જી। તો સાયબર અપરાધી એનું વોટ્સઅપ એકાઉન્ટ પર કમાન્ડ અને કંટ્રોલ મેળવી લે છે। જી અને જી ત્યારબાદ સાયબર અપરાધી એક પહેલેથી તૈયાર કરેલી વાયરસ યુક્ત કંકોત્રી જી એ મોકલે છે। પછી બર્થડે નું ઇન્વિટેશન કાર્ડ હોય કે કોઈ બીજી પાર્ટી સેલિબ્રેશન નું ઇન્વિટેશન કાર્ડ હોય કે લગ્ન નું ઇન્વિટેશન કાર્ડ હોય। અને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ ના માધ્યમથી જણાવી દઉં કે એપીકે ફોર્મેટ ની અંદર એ લોકો મોકલતા હોય છે। જી જી જ્યારે કોઈ યુઝર આ કંકોત્રી એવું લાગે કે ભાઈ કોઈ મારા પરિચિત વ્યક્તિના નંબર પરથી જ આવેલી છે, જી। એટલે યુઝર જ્યારે આ કંકોત્રી ડાઉનલોડ કરે પોતાના ફોનની અંદર, એટલે એનો મોબાઈલ વાયરસ યુક્ત થઈ જાય છે અને એના મોબાઈલ પર આ જે કંકોત્રી હોય છે, કંકોત્રીની અંદર એક એપ્લિકેશન હોય છે। જી 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 જે એપ્લિકેશન મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ તમારા મોબાઈલ ઉપર એસએમએસ ઉપર અને ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલ પર થતી તમામ ગતિવિધિઓ ઉપર એ સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરતું હોય છે જી 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 અને એસએમએસ ઉપર કંટ્રોલ મેળવી લે છે। અને જ્યારે આપણે પૈસા ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડ થી પૈસા ચૂકવીએ કાં તો આપણે યુપીઆઈ આઈડી થી પૈસા ચૂકવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણી થતી સ્ક્રીનની એક્ટિવિટી, આપણું યુપીન, આપણા ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડ થી પૈસા ચૂકવીએ તો ડેબિટ ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી અને એની જે
સીવીવી નંબર છે પાછળ અને મોબાઈલ પર આવતો ઓટીપી, આ જે એપ્લિકેશન છે મેલિશિયસ તે પોતે મેળવી લે છે અને મેળવી લીધા બાદ આ એપ્લિકેશન એ માહિતી સાયબર અપરાધી સુધી પહોંચાડે છે અને ત્યારબાદ એકવાર સાયબર અપરાધી પાસે જયારે આ બધી જ માહિતી આપણી બેન્કિંગ લગતી માહિતી પહોંચી જાય તો સાયબર અપરાધી આપણું બેંક એકાઉન્ટ ત્વરિત ખાલી કરી શકે છે. આ એક સૌથી મોટા પ્રકારનો અત્યારે સાયબર એટેક જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર ભારતમાં આવા ઢગલો કેસીસ સામે આવ્યા છે. સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના માધ્યમથી હું એટલું જ કહીશ કે ઇન્ટરનેટ પર જયારે આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે ઝીરો ટ્રસ્ટ પોલિસીને અનુસરવી જોઈએ. જયારે પણ તમારા મોબાઈલ ઉપર તમારા પરિચિત વ્યક્તિ તરફથી એપીકે આવે અને ઇન્વિટેશન હોય તો આપણે ત્યાં સાવધાન થવું જોઈએ, કારણ કે ક્યારે પણ ઇન્વિટેશન એપીકે ફોર્મેટમાં આવતું જ નથી હોતું અને આવી કોઈ પણ એપ્લિકેશન જો ભૂલથી એપીકે ફોર્મેટમાં આવેલી હોય અને આપણે જો ડાઉનલોડ કરી લીધેલી હોય તો ત્વરિત ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દેવું જોઈએ, ડેટા કનેક્શન ઓફ કરી દેવું જોઈએ અને મોબાઈલને ફેક્ટરી રીસેટ કરવો જોઈએ. નહીંતર આ એપ્લિકેશન તમારા મોબાઈલ ઉપર તમારા ડેટા ઉપર સમગ્ર કંટ્રોલ મેળવી લે છે. જી મયુર સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. આ હતા અમારી સાથે સાયબર એક્સપર્ટ મયુર ભુસાવરકર સર છે. તેઓ પણ જે દર શનિવારે રવિવારે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ થકી તમામ જે લોકોને છે જે આ સાયબર અવેરનેસ અંગે માહિતગાર કરી રહ્યા છે. પણ જ્યારે એક એવો કિસ્સો પ્રકાશિતમાં આવ્યો કે લગ્નનું જે આમંત્રણ આપવા માટે વોટ્સઅપ પર એક એપ્લિકેશન આવે છે, એક લિંક આવે છે અને એ લિંક જો તમે ઓપન કરો એટલે સીધા તમારા ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ થઈ જાય છે. જો એવો જ એક કિસ્સો છે તે અત્યારે નવાયાર્ડ વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે. જો આ રીતના જો સાયબર ફ્રોડનો જો તમે પણ ભોગ બનતા હો તો ચોક્કસથી તમારે 1930 નંબર ડાયલ કરીને આ સાયબર ફ્રોડમાં કમ્પ્લેન દર્જ કરાવજો, જેથી કરીને તમારી જે આ સમસ્યા છે તેનું નિરાકરણ આવે. અને મારી સાથે જે આ ભાઈ છે, ક્યાં નામ બતાવે આપને? मेरा नाम मंजर अली है. જે મંજર અલીભાઈ છે, તેઓ પોતાની બહેનના લગ્ન કરાવવા માટે તેઓ પૈસા છે તે ભેગા કરી રહ્યા હતા, રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. અને આ ભાઈ છે તે ટેલરનું કામ કરીને દિવસ રાત મહેનત એક કરીને પોતાનું બહેનનું લગ્ન ધામધૂમપૂર્વક થાય તેવા આશાએ તેઓ એક રૂપિયો છે તે ભેગા કરતા હતા. પણ જ્યારે તેમના મોબાઈલ ફોનમાં વોટ્સઅપમાં એક એપ્લિકેશન એવી આવી અને કાર્ડ આવ્યું, જે વેડિંગ ઇન્વાઇટનું જે કાર્ડ આવ્યું, તેમને ઓપન કરતા જ તેમના ખાતામાંથી 85,000 રૂપિયા એકી ઝટકે ખતમ થઈ ગયા. હવે તેઓએ સાયબર ક્રાઇમમાં કમ્પ્લેન કરી છે. બસ સાયબર ક્રાઇમ તેઓની વારે આવે જ્યારે સાયબર ફ્રોડનો જે તપાસ કરીને આ જે વ્યક્તિના જે પૈસા ગયા છે તેઓને પરત કરી આપે તેવી આશા તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અને તમે પણ જો આવા સાયબર ફ્રોડના મેસેજ આવે કે કોલ આવે કે SMS કે લિંક આવે તો ખાસ ચેતી જજો, નહીં તો તમારા ખાતામાંથી પણ પૈસા ગાયબ થઈ જશે. કેમેરામેન રાજ દુબે સાથે હું રવિ સિંધા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા.